जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि समय दूरता एवं ओजन पर माप कौन कौन रही मेजरमेंट्स ऑफ फॉर टाइम डिस्टेंस एंड वेट। तो मेजरमेंट बा केमती कौन माप रही माप काठी कौन रही ओजन मापिया दूरता मापिया और समय मापिया। तो देखिए पे प्राचीन भारतीय ग्रंथगुड़िक समय दूरता एवं ओजन पर परिमापर विभिन्न एकक व्यवहार करा। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथगुड़िक समय ओजन एवं दूरता मापिया किसी एकक व्यवहार करा। वेद शास्त्र एवं पुराण भली संस्कृत ग्रंथ में ये पद्धति गुड़ प्रायतः वर्णना करा। तो वेद शास्त्र गुड़ वर्णना करगुड़िक यही ग्रंथगुड़िक मध्य केतेक उल्लेखनीय एकक मध्य रही। देख प्रथम है समय। तो प्रथम है गोटे काल था। प्रथम तार रोचे एकक हूँ काल। यह समय एक छोट एकक था। छोट एकक जहाँ प्रायतः एक मुहूर्त कि अति स्वल्प समय अवधि भाव व्याख्या गोटे छोट समय सेमती कि गोटे घंटा कि गोटे 2 घंटा जमी साधारणतः दिनर एक पूर्ण सरी एक पूर्ण कहली माने 30 भाग एक भाग कहीदेवा। 30 भाग एक भाग आम जदि समय नहीं जावा 1/30 बोली आम कह जहाँ 30 भाग गोटे भाग थिला काल माने गोटे दिनर 30 भाग गोटे भाग कहुला काल। तार मुहूर्त पे माने देख पे आमर टोटाल दिनटा के 24 घंटा 24 × 6 गुणी दियो माने 1200 से केते से 1440 मिनट पाखापाखि आसूची हाँ सेमती किसी आसूची। तो सहीटा को डिवाइड कर दियो 30 आउ जहाँ आसला गोटे भाग हो जाए गोटे काल मुहूर्त देखता बेले। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान में समय एक एकक प्राय 48 मिनट सहित सामान। तो मुहूर्त को कहुला गोटे 48 मिनट गोटे दिन में 30 मुहूर्त थाए। तो 30 × 48 आम कर 48 मिनट गोटे काल बोली कहीपर है ना पे। तर आसला दिन बा दिवस एक पूर्ण दिन बा दिवस को पारंपरिक भाव में 24 घंटा भाव में विवेचना करा। जानते दिन बा दिवस एवं चालू रही से माप बा एककटा। आसला जुग कहना केते जुग है माने 3-4 जुग हो गलानी एमती कहते। तो सहीटा कौन पे जुगर प्रकार भेद पर निर्भर कर अवधि सहित ब्रह्मांडर बयस वर्णना करने व्यवहृत एक बृहत समस्केल 4टी प्रमुख जुग होती है जमी सत्य जुग त्रेतया जुग द्वापर जुग कली जुग जोटा कि 17,28,000 वर्ष था। यहाँ तृतीय जुग थी तेत्रा जुग थी त्रेता जुग थी 12,96,000। तार द्वापर जुग थी 8,64,000 आसला 4,32,000। तो एमती थी आमर जो 4टी जुग। तार आसला पे वर्ष एक सौर चक्र को प्रतिनिधित्व करुवा समय एकक समय मानक एकक 365.2 माने 365 आउ आमर 6 घंटा 365 दिन 6 घंटा को आम कहूँ एक वर्ष। तो सहीटा था। तापर आसला पे दूरता मापिया प्राचीन भारतीय ग्रंथगुड़िकर दूरता मापिया विभिन्न एकक व्यवहार करा व्यवहार करुले जहाँ प्रायतः शरीर अंगगुड़िकर आकार प्राकृतिक वैशिष्ट्य कि स्वर्गीय संदर्भ उपर आधारित था। तो यहाँ प्राकृतिक वैशिष्ट्य गुड़ कि आमर शरीर अंग गुड़ नहीं व्यवहार करमती अंगुला एक छोट एकक प्रायतः एक आंगुली रसर भाव में व्याख्या कराए जहाँ प्राय 1.9 सेंटीमीटर बा आम गोटे आंगुली नहीं पारी नेबा जहाँ आम कहूँ अंगुला। तेरा हस्त आंठुठारू आंगुठीर अग्रभाग जो आम आंठुर जो कहूणी कहूणी जहाँ आम कहूँ से कहूणी ठारू माने गोटे मिडिल फिंगर आमर टप को कहते गोटे आमर एक हाथ बा एक हस्त प्राय लंब 45 ରୁ 46 सेंटीमीटर। तो से तार आसला धनुष से गोटे दूरतार एक एकक जहाँ प्रायतः धनुलंब बोली कहुए जहाँकि प्राय 1.5 मीटर माने 1.5 मीटर। तो एमती थी धनुष। तार आसला योजना बा योजन बोली बोध कहते एक बृहत एकक जहाँ प्रायतः प्राचीन ग्रंथ में दीर्घ दूरता मापिया व्यवहृत होता माने योजनटा कहते बहुत योजन से जिनसा अच्छी कि कौन से माने गोटे दूरता जिनपाई से बहुत योजन से राज्य अवस्थित बोली कहुला। यह सठिक मूल्य भिन्न भिन्न होता है किंतु साधारणतः यह 7 ରୁ 12 किलोमीटर बोली आकलन कर व्याख्या को 8 माइल बा 12.9 किलोमीटर पाखापाखि 13 किलोमीटर किए किए कहती 8 माइल बा 13 मीटर पाखापाखि होता है बोली आम योजनाटा किए मत रखती। तो आसला कोष केते कोष बाट मुझे चली चली आसी एमती पढ़ी पे साहित्य तुम यात्रापाई व्यवहृत एक दूरता एकक प्रायतः जड़े दिन में चलवा दूरता भाव में वर्णना कराए जहाँ प्राय 3 ରୁ 4 किलोमीटर मुझे कोसे बाट चली आसली कोसे बाट चलवा को जीवी एमती जो कही था सेटा आमर महायोजन दीर्घ दूरता व्यवहृत एक शब्द जहाँ 10 योजना योजना नुह पे योजन है प्राय 70 ରୁ 120 किलोमीटर बोली विवेचन कराए। योजन पे जो ज न एटा ना नुह आकार एटा कटिज आमर तो योजन से कहुए। तो आसला पे ओजन कौन तो दूरता मापी आम जानले। तापर आमर
ସମୟର ବି ଜାଣିଲେ ତାର ଆସିଲା ଏବେ ଓଜନ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଓଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ଶସ୍ୟ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଓଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ହିଁ ସେଇଟା ମପା ଯାଉଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନକ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ମାନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ରଟି। ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଛୋଟ ଏକକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ 0.121 ଗ୍ରାମ ସହିତ ସମାନ। ତ ଗୋଟେ ରଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ପଥର ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପଥର ସୁନାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ ଆମେ ସେମିତି କହିବାର ସୁନା ରୂପା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 0.121 ମାନେ ଗୋଟେ ରଟି ମାନେ ରତ୍ନ ମଣି ସେ ଯେଉଁ ମୁକୁତା ବା ହୀରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାର ଆସିଲା ମାସା। ଓଜନରେ ଏକ ଏକକ ଏକ ତୋଳାର ମାନେ 1/16 ସହିତ ସମାନ ପ୍ରାୟ ଯାହାକି 0.975 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ, ପାଖାପାଖି 1 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାଏ। ଆସିଲା ତୋଳା। ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସାଧାରଣ ଓଜନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ 11.56 ଗ୍ରାମ ସହିତ ସମାନ। ତ 1 ତୋଳା ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 11.56 ଗ୍ରାମ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ତୋଳା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତୋଳା, ସୁନା ତୋଳା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ। କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବଡ଼ ଓଜନର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ 11.5ରୁ 12 ଗ୍ରାମ 11.5ରୁ 12 ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କର୍ଣ୍ଣ। ଆସିଲା ମୁଦା। ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଏକକ ଯାହା ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ବା କେତେ ମୁଦା ଏତେ ମୁଦା ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାୟ 1.5ରୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଭର କରିବା କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କୃଷି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ସେଇଟାରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ହାତ, ସ୍ପାନ, ପାଦ, ତାର ଲମ୍ବ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେମିତି ଯୁଗ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉତ୍ସ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁସଂଗତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଏହା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଗଣିତ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ବେସ୍ 10 ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ। ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅଙ୍କ ବା ଏହାର 10 ଅଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ 10ର ପାୱାର ଅଟେ। 10ର ପାୱାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ବା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆମେ କହୁଛେ। ଯେମିତି 325ରେ କେମିତି କରାଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବୁଝାଉଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଟା। ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ବେସ୍ 2 ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଏହା କେବଳ 2ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରେ -0 ଏବଂ 1। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2ର ଘାତ। ଉଦାହରଣ 1011ରେ ଯେମିତି 1 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ଏମିତି ସବୁ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଦଶମିକରେ। ତାର ଆସିଲା ଅକ୍ଟାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ବେସ୍ 8। ଏହା 0ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରେ 0ରୁ 7। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 8ର ଘାତ। ଉଦାହରଣ 15 ଯେମିତି 1ର ଘାତ 1 ଇଣ୍ଟୁ 8ର ଘାତ 1 ବା ଏମିତି ହିଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାରେ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ବେସ୍ 16 ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ, ଏହା 10ରୁ 15 ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ 0ରୁ 9 ଅଙ୍କ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଏଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 16ର ଘାତ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆମର A3 ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି 10 ନେଇପାରିବା, A3 10 ଏବଂ 16 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରେ ନେଇଥାଉ। ତାରେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 16 ଟୁ ଦି ପାୱାର 0, ତ ଯାହାକି ଆମେ 163 ଦଶମିକରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ତାର ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ, ଏହା ଲାଟିନ୍ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଆମେ ର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି କାହାର ଯଦି 4th କ୍ଲାସ୍ କେମିତି IV ଲେଖନ୍ତି, କାହାର 10th କ୍ଲାସ୍ X ଲେଖନ୍ତି, କାହାର 18th କ୍ଲାସ୍ VIII ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ରୋମାନ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେମିତି ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱରଲିପି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଜଟିଳ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୌଳିକ ଗଣନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉନ୍ନତ ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।